कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। मन सारे पासे जांदा है, पर जद इनू कहिए रब वाले घर जा नहीं जाता। तुम घर आओ मेरे मीत नहीं आंदा। भावें मित्र करके आवाज़ा मारते ने गुरु अर्जन देव जी, ये नहीं जाता। परमात्मा दा घर तेरा घर है, परिवार दा घर रस्ते दा पड़ाव है, जिथे तू जाना है, जिथे तू रोज़ चला जाना है, जिथे तू दिन रात कटदा है, ये रस्ते दा पड़ाव है। परमात्मा दा घर तेरा घर है। ते हुण जद इनो संसार तो थोड़ा मोड़िए, चल निरंकार दे घर नहीं जाता। लगाम ही कोई नहीं घोड़े दे मूँह च, इस कार दे स्टेयरिंग ही कोई नहीं जिधर मोड़िए। ये बिना स्टेयरिंग दी गड्डी, बिना ब्रेकां दी गड्डी। बस इसे दे मन असवार है, इसे दे उत्ते मनुख असवार है। उस मन तो कम लेके, उस मन दे आसरे ते मनुख जीवन बतीत कर रहा है, ना रुकदा है ना मुड़दा है। जबान गलत बोलना चाहती है और गलत खाना चाहती है, धूम्रपान या देखते हैं शराब का पीना, मदरा का पीना। अकल नूं ये वरतदा ही नहीं, ये लगामा मन नूं लांदा ही नहीं। गुरु अर्जन अमरदास जी महाराज समझाते ने, ये रसना तो अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए और ते किते, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। सदा प्यासी रहेंगे। कोई बैरूनी स्वाद तैनू वो स्वाद दे ही नहीं सकता, तू हमेशा ਲਈ तृप्त हो जाए। हर स्वादी चीज़ मूँह पै जाती है, 3-4 दिन लगातार खाओ, मूँह पै जाती है, फिर बदलना पैंदा है। वो 4-5 दिनों च मूँह पै जाती है, फिर बदलना पैंदा है। ये तो हकीकत है, ये तो एक सच्चाई है। पर जिसका स्वाद रोज़ रोज़ वधदा है, रोज़ रोज़ वधदा है, अगम ही है। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। उस पासे मनुख दा मन नहीं जाता। सारा शरीर गलत जा रहा है किसी पासे, पैर गलत जा रहे हैं, हाथ गलत कर रहे हैं, मन दे इशारे नाल। कोई ब्रेक ही कोई नहीं, लगाम ही नहीं। गुरु अमरदास जी महाराज समझाते ने, ए शरीरा मेरे आ, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। कार दे चलन की कीमत है, जितनी स्पीड नाल चले उसकी कीमत है। बड़ी वधिया कार है, पर हुण कह दईए ये चलती तो है, रुकती नहीं। ये ब्रेकां नहीं लगाइया गई, ये मुड़दी भी नहीं, ये स्टेयरिंग भी कोई नहीं। कोई कौडियां तो भी लैण नूं तैयार नहीं होगा, कौडी तो भी कोई मुफ्त देश भी लैण नूं तैयार नहीं होगा। हैं, चलती तो है, मुड़दी नहीं, चलती तो है, रुकदी नहीं। इते मौत नूं दावत देना है। रूहे जमीन दे च मनुख ने जिस नूं वरतिया उहदे नाल रोकण दा साधन जुटाया है। घोड़े नाल, हाथी नाल, उठ नाल, बैलां नाल, साइकिल नाल, मोटर कार नाल, हवाई जहाज नाल,
ਰੇਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਕੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਈਏ? ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਪ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥ ਰੱਖੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਸੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇ। ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਥੀ ਲਿਆਵੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ। ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਲੋਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਰੱਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 5 ਘੋੜੇ ਨੇ, 5 ਘੋੜੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰਥਵਾਈ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਕੋਚਵਾਨ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਥਵਾਈ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇ। ਅਰਜਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸੀਟ ਤੇ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੱਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਚਵਾਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਇਤਨੇ ਬਲਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਐ ਲਓ ਮੈਂ ਲਗਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਰਥ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਰਜਨ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਕਬੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तय जाओ।
गल दे च पटा पाया है, रसी है, प्रभु तेरे हवाले कर दी है, जिधे ले जाना ले जा, जिधर तू खिंचदा चलते, जिधर तू ले जाए ले जा। दरअसले जीवन दे रथ नूं पंज ज्ञान इंद्रियां दे ये घोड़े लगे हुए ने, ये शरीर चलदा है इन्हां पंज ज्ञान इंद्रियां दे राहें। अर्जन ये कह रहे ने, एक घोड़ा किसी पासे जाना चाहता है, दूजा घोड़ा किसी पासे जाना चाहता है, अखां किसी पासे जाना चाहदियां ने, कन किसी पासे जाना चाहते ने, रस्ता एक पकड़दे ही नहीं। ये मेरे कोल काबू नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। ऐ लो लगाम, तुसी चलाओ। इहदे उत्ते जिहड़ी मैं गाथा जन्म साखी दे च पढ़ी, बड़ी बाकमाल। लैना जी घोड़ी ते असवार ने अज अंदर प्यास जागीए, तड़प जागीए, बार बार धन गुरु नानक देव जी महाराज दा नाम सुनिया और कई दफा सुनिया, अज प्यास जागी है, जाना है। सुनिया होया उस दिन सफल समझ लो जिस दिन प्यास पैदा हो जाए। कीर्तन कथा सुनिया होया उस दिन सफल समझ लो जिस दिन ये तड़प पैदा हो जाए। नहीं तो अजे सरोते ते हाँ, सुरत दे च नहीं हाँ, समझ दे च नहीं हाँ। अजे सुरत सुरत नहीं बनी, अजे सुरत समझ नहीं बनी। प्यास पैदा हो जाए तो फिर मनुख पानी की तलाश करता है, तड़प पैदा हो जाए तो मनुख साधना करता है, नहीं तो नहीं करता, नहीं करता। सारी जिंदगी कई सुनते रहते हैं, कोई तड़प नहीं है, कोई प्यास नहीं है। सारी जिंदगी कई पढ़ते रहते हैं, कोई तड़प नहीं है, कोई प्यास नहीं है। प्यास पैदा होवेगी हिरदे च, हिरदे नूं छुआंदे ही नहीं बाणी नाल। भुख मिटेगी भोजन दी बुरकी, जद कंठ तो थले जाए ये मूँह च बुरकी पांदे ही नहीं। भोजन दा थाल अगों पिया रहिंदा है, भोजन भी पिया रहिंदा है ते भुख भी पई रहिंदी है। गुरु दा शब्द भी पिया है सामने, हिरदे दे च दुख भी है, कलेश भी है। भोजन तन नाल छुआंदे नहीं, भुख बनी रहिंदी है। शब्द हिरदे नाल छुआंदे नहीं, दुख ते कलेश बनया रहिंदा है। तरह तरह दियां गंभीर चिंतावां बनिया रहिंदियां। घोड़ी ते असवार होके चल पे ने लैना जी, रस्ते दे च राइयां कोल पुछदे ने, नानक तपे दा घर कित्थे है, दसो। राही कहंदे नानक तपे दे घर जाना है। हाँ, उन्हां दिनां च पहले पहले ये नाम प्रचलित होया सी, तपा नानक जी, तपा नानक जी। राही कहंदे ने अगे अगे, वो चल पैंदा। थोड़ी दूर चलन तो बाद फिर रस्ते जद कोई राही मिलते ने, फिर पुछदा है नानक तपे दा घर कित्थे है, अगे अगे। तो फिर अगे चलता है। जन्म साखी जिथे तक मेरा अंदाजा है 7-8 दफा लिखे है, पर चूंकि काव्य शैली च लिखे है और बड़े सोहने ढंग नाल लिखे है। फिर चलते ने, रुकते नहीं। दरअसल गुरु दा घर अगे है, साडा घर पिछे। सुरत अगे गई, शब्द नाल जुड़ेगी, निरंकार नाल जुड़ेगी। सुरत पिछे चली गई, परिवार नाल जुड़ेगी, कारोबार नाल जुड़ेगी। इत्थे बैठिया भी सुरत पिछे जा सकती है, गई बाजार दे। इत्थे बैठिया भी सुरत अगे जा सकती, जुड़ गई शब्द नाल। ये अगे भी जाती है, पिछे भी जाती है, पर ज्यादातर चूंकि पिछे जाती है, इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं अगां को तरांग, पिछा फेर ना मोडड़ा, नानक सिंज एह आवार।
ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮ। ਅੱਗੇ ਵੇਖ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਕੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ? ਜਦ ਗੁਟਕਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਾਏ? ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ? ਜਪਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਲੈਣਾ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤੜਪ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਤੜਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਦਫਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਤਨੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸੰਖੇਪ। ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਣੇ ਖਾਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇਗਾ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਾ ਪਕੜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਓ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਖੇਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਖੇਡ। ਉਂਝ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਖੇਡ। ਲਗਾਮ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੇਚ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਵੇਚ, ਬਦਲੇ ਚ ਲੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸੇ ਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ
व्यापार भी कह शाह व्यापारी द्वारे आए वखर काडो सौदा कराए। गुरबाणी गुरु कहंदा दे थे मन ले जा परम आनंद परम खेड़ा। जितने चिर तक मन मेरे कोल है तो मैं अपना जीवन अपने मन के आसरे ते व्यतीत कर रहा, उसे नूं कहंदे ने मनमुख। और मन का एक सुभाव है चलना चलना चलना, रुकना ही नहीं। खड आ गया तो खड्डे च गिरना है, दलदल आ गई है तो दलदल दे च गिरना है, नरक आ गया तो नरक दे च गिरना है। मन इस तरह ही चलता पे, चूंकि रुकता ही नहीं तो ये जन्म मरण नूं चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है। अगर ये रुक जाए तो जन्म मरण भी रुक जाए। जितने चिर तक मन चलता पे समझ लेना जन्म मरण चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये पहचान है, ये मूल पहचान है। धन गुरु अमरदास जी महाराज जी कहते जिवें हाथी दे सिर ते अंकुश है, जिवें ऐरण दे उत्ते सिर रखिया है, लोहे ते सोने ने, इस तरह ही तू अपना सिर अपना मन ते तन गुरु दे हवाले कर। और इस तरह अणथक होके सेवा कर, खड़े होके सेवा कर, अपना मन अर्पण करके अपना तन अर्पण करके। हाँ जी, इस तरह गुरमुख बन के आपा भाव का त्याग करिए। ये नाल होंदा कि ये तू सारी सृष्टि का राज ले ले। भाव तू मालिक बन जाएगा। सारी सृष्टि का मालिक भी अपने मन का गुलाम होंदा है, और जो अपने मन का मालिक बन जाता है वो सारी दुनिया का मालिक बन जाता है। क्योंकि दुनिया का जो मालिक है उस नाल संबंध जुड़ जाता है, उस नाल जो है रिश्ता जुड़ जाता है। हाँ जी, जिस दे उत्ते प्रभु की कृपा हो जाती है वो गुरमुख बन के गुरु द्वारा इस अवस्था नूं प्राप्त कर लेंदा है, इस हालत नूं प्राप्त कर लेंदा है। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ध्याया आए ते प्रमाण। गुरमुख होके अपने आप नूं निछावर करके दे के अर्पण करके जिन्हां ने नाम जपे है उन्हां दा ही संसार ते आया प्रवान है। उन्होंने ही अपना जन्म सफल किया है, जीवन सफल किया है। हाँ जी, नानक कुल उधारा अपना दरबार पावा मान। ऐसे पुरुष की अपनी एक आभा होंदी है जिन्हों ओरा कहते हैं। उस ओरे की लपेट दे, उस आभा की लपेट दे जेड़े भी आते हैं वो प्रेरित आते हैं। तो ऐसी आभा किधरे घर दे च होवे तो प्रेरित ते होणगे, घर ते असर ते पेगा, और आले दुआले ते भी असर पेगा। बलदी हुई अग कोल चले जाइए, तपश ना भी लेना चाहिए मिलेगी। खिड़े हुए फुल्लां कोल बैठ जाइए, महक ना भी लेना चाहिए मिलेगी। हिमालय पर्वत ते चले जाइए, ठंड ना भी लेना चाहिए ठंड मिलेगी। किसी रब दे नाल जुड़ी हुई आत्मा का होना चाहिए, ना भी जुड़ना चाहिए सोते से मन जुड़ेगा। ऐसे वास्ते कह देता है संत के संग नहीं किच घाल दर्शन भेटत है होत निहाल। ऐसा पुरुष घर दे चाहे परिवार दे चोदी आभा होंदी है, ਉਹਦਾ एक अपना ओरा होंदा है और वो मुतासर करता है। लाजमी वो इस लपेट दे आउंदे ने। इस वास्ते महाराज कहते ने वो आप ते भव सागर तो पार हो जाता है। ये प्रभाव अपनी कुल ते भी पा जाता है, ये असर अपनी कुल ते भी पाता है। हाँ जी, गुरमुख सतियां सिख गुरु मिलाइया। गुरु ने ये सेवक ये सखियां जो सिख रूप दे च ने, सेवक रूप दे च ने, आप अपने नाल जोड़ियां ने, आप अपने अंग संग रखियां ने। हाँ जी, एक सेवक गुरपास एक गुरपाल आइया।
ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਲਾਇਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ, ਭਾਵਨਾਹੀਨ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵਨਾਹੀਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਲੀਨ ਸੇਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਵੰਡੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਟੁਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਧੋਂਦੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦ ਸੰਗਤਾਂ ਆਵਣ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਿਰਦੀ ਗਿਰਦੀ ਬਚੀ, ਜੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪਕੜਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਮਿਲੇ ਫਰਸ਼। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਗਿਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਚਿਕਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਰਿਆ, ਬਚਾਓ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਟਾਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਬਾਲਟੀ ਮਾਰਨਗੇ ਪਾਣੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਵਨ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਉਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਕਲੀਨ ਮਿਲੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਲੀਨ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਵਾਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਰਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ। ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਿਆ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਚ
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜਪ ਕਰ। ਖੇਡ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੰਡਣਾ, ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਵੰਡਣਾ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਕੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਦੇਖੇ ਚਿੱਤ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।